स्टार्ट प्रार्थना લઈ લીધી છે તો સ્ટાર્ટ કરું છું. તારું બધું બરાબર છે સેટઅપ? તો ચાલુ કરું. परफेक्ट प्रार्थना ले लीजिए. ओके, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है ध्यान सेशन में. कमलेश भाई थोड़ा लेट आएंगे, तब तक हम आज के विषय के ऊपर बातचीत करेंगे. फिर 30-35 मिनट का ध्यान प्रयोग एज यूजुअल. आज का विषय हम लोग 3-3.5 महीने ध्यान प्रयोग के बाद थोड़ा सा अलग विषय ले रहे हैं. बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि ध्यान पे इतना जोर क्यों है. हमने काफी सेशंस किए, कम से कम हमारे 40-50 सेशंस हो गए ध्यान के ऊपर. ये पिछले 3-4 महीने के दौरान हमने बहुत गहराई से ध्यान की बातें की. लेकिन दूसरा एक फील्ड हमने पिछले हफ्ते से चालू किया है, दूसरी कुछ बात, वो मीरा के साथ में हमने कुछ बात की है, भक्ति मार्ग की, समर्पण मार्ग की. तो हम आज प्रार्थना और ध्यान में क्या फर्क है उसे थोड़ा सा समझेंगे. फिर आज का ध्यान और प्रार्थना का कंबाइंड प्रयोग है. माने प्रार्थना कैसे ध्यान बन सकती है या ध्यान कैसे प्रार्थना बन सकता है, क्योंकि दोनों की. वेलकम कमलेश भाई. तो आज एक अद्भुत प्रयोग हम करेंगे जिसे हम प्रार्थना समझते हैं. वो प्रार्थना क्या है और प्रार्थना और ध्यान में फर्क क्या है, इन बात के समझने के साथ हम ऐसा अद्भुत प्रयोग करेंगे जिसे नाम कमलेश भाई ने कहीं से ढूंढ के लाए हैं. हमें बहुत पसंद आई वो चीज, मन की प्रार्थना, और उसको ध्यान में कैसे रूपांतरित कर रहे, प्रार्थना की अवस्था को, या तो ध्यान की अवस्था को प्रार्थना में कैसे रूपांतरित कर रहे. तो मैं थोड़ी सी बातों आपके साथ शेयर करूंगा. मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो गंगा स्नान करने जैसा है. जैसे गंगा की में स्नान करके डुबकी लगाते हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है और गहराई में देखे तो मन की भी शुद्धता होती है, वैसे ही ध्यान में डूबने से शरीर और मन की शुद्धता होती है. ध्यान एक बुलेट ट्रेन जैसा है जो हमारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करता है. ध्यान एक म्यूचुअल फंड जैसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको स्वास्थ्य का प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है. और ध्यान एक ऊर्जा फील्ड है जिसमें आपका आभा मंडल परिवर्तित होता है. ऐसा ध्यान हम लोग कर रहे हैं. तो हम समझेंगे कि प्रार्थना क्या है. प्रार्थना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थी यानी मांगने वाला. ध्यान का अर्थ होता है खोजने वाला, जो सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को या कोई शक्ति को खोज रहा है. प्रार्थना में देने वाले पर जोर होता है, जहां से हमें कुछ मिलता है. ध्यान में जोर होता है लेने वाले पे, जिसे मिलता है. दो चीज अलग अलग है. मांगना अलग चीज है, खोजना अलग चीज है. तो ध्यान में जोर रहता है जिसे मिलता है, माने अगर हम कुछ पाते हैं तो जोर हमारे के ऊपर है. प्रार्थना जुड़ी हुई व्यक्तिवाचक ईश्वर की धारणा से. जब भी कोई धर्म ऐसा सोचता है कि परमात्मा कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है आकाश में या ब्रह्मांड में, जिससे हमें कुछ लेना है, मनुष्य के ऊपर कुछ है जिसके पास हम कुछ मांग रहे हैं, उससे प्रार्थना का जगत का जन्म हुआ है. और ध्यान का जगत का जन्म हुआ है जड़ में, मूल में क्या है. इसलिए मूल से ऊपर तक परमात्मा ही है. ध्यान के जगत में मूल से ऊपर कर परमात्मा है. तो निम्नता का भी स्वीकार है. मनुष्य के भीतर जो भी निम्नतम ऊर्जा है उसका भी ध्यान में स्वीकार है. दूसरी बात, प्रार्थना की बात इतनी गहराई से फैल गई है और हमने प्रार्थना को इस तरह हम समझे हैं कि जब भी ध्यान की बात होती है तब कोई ऐसा पूछता है किसका ध्यान करें. जैसे कोई व्यक्ति है उसका ध्यान करना है, या किस चित्र का ध्यान करें, या तो किस मंत्र का ध्यान करें, जैसे किसी और का ध्यान करना है. असल में ध्यान में सब छोड़ देना है. जो भी दूसरा है, अगर परमात्मा की धारणा है
तो ध्यान में उसे भी छोड़ देनी है और सिर्फ स्वयं में ध्यान करना है, तो उसे ध्यान कहते हैं। इसलिए योग और ध्यान के शास्त्र कहते हैं कि हमारे भीतर 60 चक्र है, तो एक एक चक्र की अशुद्धि दूर करके हमें ऊपर उठना है। चित्त जैसे कैसे चित्त वृत्ति निरोधक से हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है ध्यान में, और जितना हमारा शुद्ध स्वरूप हो जाएगा उतना ही हमारा परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। और कोई परमात्मा नहीं, हम ही परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। जैसे दिए की ज्योत अकंप हो जाती है, वैसे स्वयं को अकंप कर देना है और एक एक चक्र से एनर्जी ऊपर उठानी है, तो वो ध्यान का शास्त्र है। तीसरी बात, अध्यात्म के क्षेत्र के दो मुख्य आयाम है, मार्ग है। एक है ध्यान का मार्ग, संकल्प मार्ग, साधना का मार्ग, तपस्या का मार्ग, जिसको महावीर बुद्ध जैसे लोगों ने प्ररूपित किया है। दूसरा मार्ग है भक्ति का, प्रेम का, प्रार्थना का मार्ग, जिसको मीराबाई, संत रायदास, संत कबीर या चैतन्य महाप्रभु या नरसिंह मेहता, यह सब प्रार्थना का मार्ग है। जो पुरुष चित्त वाले लोग रहते हैं, जिसका डोमिनेटिंग माइंड रहता है, उनको उनके लिए ध्यान सहज है, ध्यान में जाना है। जो स्त्रैण चित्त वाले रहते हैं, फेमिनिन माइंड रहता है जिनको, उतना उनके लिए प्रार्थना का मार्ग सरल है। तो हर व्यक्ति को अपने चित्त को समझ लेना है कि कौन से मार्ग से हम आगे जा सकते हैं। ये दोनों मार्ग से आगे जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में फर्क रहेगा, अंत में दोनों मार्ग एक ही जगह पे ले जाएंगे। तीसरी बात, जो प्रार्थना के मार्ग है उसमें पहले हूं को छोड़ना है, माने मैं को छोड़ देना है। तू ही है, जैसे परमात्मा ही है, मैं मिट गया है, तो मैं को पहले मिटा देना है, वो मिट जाएगा शुरू में। जैसे हम तू की धारणा में जाते हैं, तो इसलिए भक्ति के मार्ग में परमात्मा है, हम नहीं है, वही सब कुछ करने वाला है, यह धारणा बन जाती है। और ध्यान के मार्ग में पहले हूं को याद करना है, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, सत्य क्या है, इसकी खोज रहेगी। तू को भूल देना है, दूसरे को भूल जाना है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तब हम कहते हैं कि दूसरे को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ और स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो जैसे ही आपका मैं कौन हूं पता चलता है, वैसे धीरे धीरे तू तो पहले मिट जाता है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, अब आप भी है, तो धीरे धीरे मैं भाव भी मिट जाता है और शून्य हो जाता है। प्रार्थना के मार्ग पे पहले मैं मिट जाता है, तू रह जाता है, फिर धीरे धीरे मैं नहीं तो तू भी नहीं, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं, तो तू भी मिट जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई प्रार्थना करता है, परमात्मा के साथ, निराकार के साथ एक हो जाता है, तो उसका दोनों एक हो जाते हैं और मैं तू दोनों मिट जाते हैं। तो दोनों में अंतिम अवस्था एक ही जगह जाएगी, शुरुआत में भिन्न अवस्थाएं होगी। अंतिम बात करके मैं मेरी बात को यहाँ विराम दूंगा। प्राणी जगत या पशुओं का जगत है, उसके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हृदय है या चेतना है। तो उनकी जब प्रार्थना उठती है, तब या तो आंसुओं से निकलती है या तो मौन में निकलती है। वह चुपकी में अपनी प्रार्थना करते हैं, उसकी तरंग फैलाते हैं प्रार्थना की। लेकिन मनुष्य बुद्धिवादी है, मनुष्य के भीतर दो आयाम है, एक विचार का जगत है, दूसरा भाव का जगत है। तो हम जो शास्त्रों से सीख के प्रार्थना करते हैं, जो शब्दों से प्रार्थना करते हैं, उसके साथ हमारे विचार जुड़ जाते हैं, और विचार के साथ कामना है, इच्छा है, वासनाएं जुड़ जाती है, तो वो प्रार्थना अशुद्ध बन जाती है। तो इन प्रार्थनाओं को धीरे धीरे शुद्ध करना है। इसलिए प्रार्थना को गहन रूप से धन्यवाद बनाना है, थैंकफुलनेस बनाना है। जो भी है, या शक्ति है या परमात्मा है, उसके प्रति अनुग्रह का भाव आपकी सच्ची प्रार्थना है। आपको जो भी मिला है वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मिला है। आप उसके लायक हो या नहीं हो, लेकिन परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसके प्रति जितना अनुग्रह का भाव बढ़ता जाएगा, थैंक्सफुलनेस का, कंप्लेन नहीं, फरियाद नहीं,
मांग नहीं लेकिन धन्यवाद। तो धन्यवाद का भाव जब भी उठेगा तब या तो आपके आंख में आंसू आएगी, या चेहरे पे मुस्कान आएगी, आनंद का भाव आएगा, या तो मौन उतरेगा। तो प्रार्थना शब्दों से नहीं करना है, हृदय से करना है, भाव से करना है। जब भी आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। जितने आप हार्दिक होते जाएंगे, जितने भावुक होते जाएंगे, आज का युग बौद्धिक युद्ध हो गया है, इसलिए जो भी हमारी प्रार्थना है वो अशुद्ध हो गई है, तो उसको भी शुद्ध करनी है धन्यवाद के भाव से। तो कभी ऐसी प्रार्थना करें कि रात को पूनम का चांद उगा है, सिर्फ उसको देखते रहे, मौन बैठे, या सुबह में सूरज उगा है, सिर्फ उसको देखते रहे, कुछ शब्द नहीं बोलने, कुछ प्रार्थना नहीं करनी है, मौन से सिर्फ आंखों से सूर्य को, उगते सूर्य को देखे। या रात को आकाश में तारे निकले हैं, सिर्फ आकाश को देखे, तारों को देखे, और आपकी आंख आनंद भाव से भर जाए तो समझ लेना आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। क्योंकि प्रार्थना किसी को खुश करने के लिए नहीं है, कोई परमात्मा है वो आपको कुछ देगा इसके लिए नहीं है। प्रार्थना स्वयं को सुधारने के लिए उपयोगी है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सुधर जाते हैं। तो इस 4 चीज को साथ में रखेंगे, जब भी प्रार्थना करेंगे तब धन्यवाद का भाव उठेंगे, उससे ध्यान रखेंगे, और बुद्धि से नहीं हृदय से प्रार्थना करनी है। आज का जो प्रयोग है वो ऐसा ही कुछ प्रयोग है, इसमें ऐसे ही कुछ बातें हैं जिसको हम सिर्फ सुनेंगे, मन से नहीं हृदय से, और उसमें डूबेंगे। वो कैसेट लगाई जाएगी, 30 मिनट का प्रयोग है, तो उसमें जो भी कहा गया है उसको सिर्फ कानों में जाने देंगे, और सिर्फ हमारी गहराई में हमारे हृदय को खुला रख के वो सुनेंगे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू कमलेश भाई, ओवर टू यू। आंखें बंद रखेंगे। जय भगवान। शरीर ढीला छोड़ दीजिए। जैसे बचपन में या पास्ट में आपको किसी ने भी ऐसा बोला होगा आपके अंदर अक्ल नहीं है, आप बुद्धू है, वो भी अपने को कैसे इफेक्ट होता है, वैसे ही ये पॉजिटिव थॉट है, वो आपको सुनना है और आप खुद बोल रहे हैं वैसा सुनना है। ठीक है, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, शांत शांत शांत। 2-3 बार गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को शांत करिए, मन को शांत करिए, शिथिल करिए। जो भी दिमाग में चल रहा है उसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। $35 मिनट्स सब कुछ छोड़ दीजिए। वापस 2-3 बार गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को और ढीला छोड़िए। ભૂતકાળનો કોઈ પ્રભાવ મારા પર નથી. ની માન્યતાઓ બદલાવીએ. સમાજ વિશેની માન્યતાઓ બદલીએ. વિશ્વ વિશેની માન્યતાઓ બદલીએ. જીવનને નવો માર્ગ બતાવીએ. સ્વના, સમાજના, સમગ્ર અસ્તિત્વ અંગેના ખોટા ખ્યાલોને દૂર કરી જીવનને સુખથી, સફળતાથી, શાંતિથી, સંતોષથી ભરી દેવા માટે શ્રી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ મનની પ્રાર્થના લઈને આપની પાસે આવ્યું છે. મનની પ્રાર્થના કરીએ, મનથી પ્રાર્થના કરીએ. જીવનની અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મને વિશ્વાસ છે એક એવી શક્તિમાં જે મારા કરતા પણ ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, અને તે મારામાં
હંમેશા પ્રતિપળ વહે છે. મારી અંદર જે પ્રજ્ઞા છે તેના દ્વાર મેં ખોલી નાખ્યા છે, કારણ કે મને ખબર છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં ફક્ત એક જ પ્રજ્ઞા છે, જેમાંથી બધા જવાબો મળે છે, બધા પ્રશ્નોના નિરાકરણ મળે છે, બધું જ નિરામય બને છે, બધું જ નવસર્જન તેમાંથી થાય છે. હું આ પ્રજ્ઞાનો અને શક્તિનો વિશ્વાસ કરું છું. મને આ શક્તિ અને ચેતનામાં વિશ્વાસ છે, કારણ કે મને ખબર છે કે મારે જે જાણવું છે તે મારી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. મને જેની જરૂર છે તે બધું જ મને યોગ્ય સમય પર, યોગ્ય જગ્યાએ અને યોગ્ય ક્રમમાં મળે છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મને હંમેશા દૈવી રક્ષણ અને માર્ગદર્શન મળતું રહે છે. મારી ભીતર ડોકિયું કરવું મારી માટે સુરક્ષિત છે. મારા અતીતમાં ઝાંખવું પણ મારા માટે સુરક્ષિત છે. મારા જીવનના દ્રષ્ટિકોણને વધારવાનું પણ મારા માટે સુરક્ષિત છે. હું મારા વ્યક્તિત્વ, ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ કે ભવિષ્યકાળ કરતાં કંઈક વિશેષ છું. હવે હું મારા વ્યક્તિત્વની સમસ્યાઓમાંથી બહાર નીકળવાનું પસંદ કરું છું, કારણ કે મારી સાચી શક્તિઓને મેં ઓળખી છે, જેથી મને મારા ભવ્ય અસ્તિત્વની ઓળખ થવા લાગી છે. હું મારી જાતને પ્રેમ કરવા હવે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. ભૂતકાળનો કોઈ પ્રભાવ મારા પર નથી, કારણ કે મારી શીખવા અને પરિવર્તન કરવાની તૈયારી છે. હું અત્યારે જે પણ છું તે થવા માટે મારો ભૂતકાળ જરૂરી હતો. હવે અત્યારે હું જે છું, જ્યાં છું ત્યાંથી મારા નવા જીવનની શરૂઆત કરવા હું મારા માનસિક ભવનને સાફ કરવા માંગુ છું. મને ખબર છે કે હું ક્યાંથી શરૂ કરું તે અગત્યનું નથી, માટે હું મારા માનસિક ભવનના સૌથી નાના ઓરડાની સફાઈથી શરૂઆત કરું છું, જેથી મને તેનું પરિણામ જલ્દીથી મળે. આ સાહસમાં મને રોમાંચ મળે છે, કારણ કે મને ખબર છે કે આ અનુભવમાંથી હું ફરી ક્યારેય પણ પસાર નહીં થાઉં. હું મારી જાતને મુક્ત કરવા માંગુ છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. હું હવેથી મારી ખામીઓ અને મર્યાદાઓની માન્યતામાંથી બહાર આવું છું. હવે હું મારી જાતને જુદી રીતે જોઉં છું, જે રીતે પરમ શક્તિ મને જુએ છે, પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ. સત્ય હકીકત તો એ છે કે મારું સર્જન એક પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ વ્યક્તિ તરીકે થયું છે. હવેથી હું હંમેશા પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ જ રહીશ. હવેથી હું આ સમજણ સાથે જ જીવું છું કે હું સાચી જગ્યાએ છું, સાચા સમયમાં છું અને સાચું કાર્ય કરું છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે,
બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. હવે હું શાંતિથી મારા જીવનની રીતભાતને જોઉં છું અને તેમાં પરિવર્તન કરવા તૈયાર છું. હું નવું શીખવા તૈયાર છું. હું નવું શીખી શકું છું અને મારી જાતને બદલવા તૈયાર છું. મને આ બધું કરવાથી આનંદ મળે છે. જ્યારે પણ મને મારી અંદરની શક્તિઓના અનુભવો થાય છે ત્યારે હું ખૂબ જ રોમાંચિત થાઉં છું અને સમાજને કંઈક આપવા પ્રોત્સાહિત થાઉં છું. મારા જીવનમાં પણ બદલાવ આવતો મને દેખાય છે. કોઈ પણ વિચારો મારા ઉપર દમન નથી કરી શકતા, કારણ કે હું શક્તિમાન છું. હું મુક્ત થવાનું પસંદ કરું છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારી અંદર જે એક સંઘર્ષ છે તે મારી શક્તિઓને બહાર લાવવા માટે છે. આ સંઘર્ષથી મને કોઈ જ અડચણ નથી, કારણ કે હું સર્વશક્તિમાન છું. મારા જીવનમાં જે બદલાવ આવી રહ્યા છે તે બદલાવ સાથે હું સરસ રીતે વહી રહ્યો છું. મારા જીવનના બદલાવ મને મંજૂર છે. એ માટે મારાથી બનતા બધા જ પ્રયત્ન હું કરી રહ્યો છું. મારો દરેક દિવસ સરળ થતો જાય છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે જીવનના બદલાવના વહેણ અને સૂર સાથે હું વહી રહ્યો છું. આજનો દિવસ ખૂબ જ મંગળકારી છે. આજના દિવસને હું વધારે મંગળકારી બનાવીશ. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારા જીવનમાં બદલાવ એ કુદરતનો નિયમ છે. હું બદલાવવા માટે તૈયાર છું. હું મારા વિચારોને બદલવા તૈયાર છું. હું મારા જે શબ્દોને વાપરું છું તેને બદલવા તૈયાર છું. હું જૂનાથી નવા તરફ સરળતાથી અને આનંદથી ગતિ કરું છું. મેં વિચારેલ તે કરતાં પણ સરળતાથી હું લોકોને માફ કરી શકું છું. મેં વિચાર્યું હતું તે કરતાં પણ સરળતાથી હું લોકોને માફ કરી શકું છું. દરેકને બિનશરતી ક્ષમા આપવાથી હું મુક્તિ અને હળવાશ અનુભવું છું. મારી જાતને વધુને વધુ પ્રેમ કરવાનું શીખવાનો મને આનંદ આવે છે. હું જેટલો વધુ ઘૃણામુક્ત બનું છું તેટલો વધુ પ્રેમ મારામાં પ્રગટ થાય છે. મારા વિચારો બદલવાથી મને ખૂબ જ સારું લાગે છે. આજનો દિવસ ખૂબ જ આનંદમય કેમ બને તે શીખવામાં મને આનંદ આવે છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારું જીવન હંમેશા નવીન છે. મારા જીવનની દરેક ક્ષણ નવીન, તાજગીસભર અને જીવંત છે. મારે જે પ્રાપ્ત કરવું છે તે માટે હું મારા વિચારોનો ઉપયોગ કરું છું. આજનો દિવસ નવીન છે. હું પણ આજે એક નવી વ્યક્તિ છું.
હું હવે જુદી રીતે વિચારું છું. હું હવે જુદી વાતો કરું છું. હું હવે જુદું જ વર્તન કરું છું. લોકો હવે મારી સાથે જુદી રીતે વ્યવહાર કરે છે. મારી આ નવી દુનિયા મારા નવા વિચારોનું પ્રતિબિંબ છે. મારા જીવનમાં આ નવા બીજ રોપવાનો મને ખૂબ જ આનંદ છે, કારણ કે આનાથી જ મારા જીવનમાં નવા અનુભવો આવશે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારી આધાર આપું છું અને વિશ્વ ચેતના પણ મને આધાર આપે છે. આ નિયમની સત્યતા મારી આસપાસ અને મારા જીવનના દરેક કાર્યમાં મને દેખાય છે. આ બધું જ જે હું આનંદથી શીખું છું તેનું હું સતત મનન કરું છું. મારા દિવસની શરૂઆત આભારની અને આનંદની લાગણીથી થાય છે. રોજે રોજના નવા સાહસનો હું ઉત્સાહપૂર્વક ઇંતજાર કરું છું, કારણ કે હું જાણું છું કે સર્વ મંગલકારી છે. હું જે પણ છું તે માટે મારી જાતને ચાહું છું. હું સમગ્ર જીવનની ધબકતી, આનંદિત અને પ્રેમાળ અભિવ્યક્તિ છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. હું મારી દરેક પરિચિત વ્યક્તિ સંયમ અને સહકારથી રહું છું. મારા અસ્તિત્વની અંદર એક વિશાળ પ્રેમનું ઝરણું છે. આ પ્રેમના ઝરણાને હવે હું બહાર વહાવું છું. આનાથી મારું હૃદય, મારું શરીર, મારું મન અને મારું અસ્તિત્વ સંતૃપ્ત થાય છે. તે મારી બહાર બધી જ દિશામાં વહી રહ્યું છે અને અનેક ગણું બનીને મારી પાસે પાછું આવે છે. પ્રેમને હું જેટલો વાપરું છું અને વહેંચું છું તેનાથી અનેક ગણો મારી પાસે આપવા માટે છે. તેનો સ્ત્રોત અનંત છે. પ્રેમ આપવાથી મને ખૂબ જ સારું લાગે છે. એ મારા આંતરિક આનંદની અભિવ્યક્તિ છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. હું મારી જાતને પ્રેમ કરું છું. તેથી જ તો મારા શરીરની ખૂબ જ સંભાળ રાખું છું. હું તેને પૌષ્ટિક આહાર અને પીણા આપું છું. તેને હું સરસ સજાવું છું અને મારું શરીર પણ બદલામાં મને તંદુરસ્તી અને શક્તિ આપે છે. હું મારી જાતને પ્રેમ કરું છું. તેથી જ તો હું તેને સગવડભર્યા ઘરમાં રાખું છું, જેમાં રહેવાનો આનંદ આવે છે. હું દરેક ઓરડાને પ્રેમના કંપનોથી ભરું છું, જેથી જે કોઈ પણ મારા ઘરે આવે તેમને પ્રેમથી તરબોળ કરી દે અને સુખી થાય. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. હું મારી જાતને ચાહું છું, એટલે જ જે કામમાં મને આનંદ મળે તે જ કામ કરું છું. એવું કામ કે જેમાં મારી બધી જ આવડતો
અને સર્જનાત્મક શક્તિઓનો ઉપયોગ થાય. હું એવા લોકો સાથે કામ કરું છું જેમને હું ચાહું છું અને તેઓ મને ચાહે છે. આ કામથી મને ખૂબ જ આવક થાય છે. હું મારી જાતને ચાહું છું, તેથી હું બીજા લોકો વિશે પ્રેમથી વિચારું છું. તેમની સાથે પ્રેમાળ વર્તન કરું છું, કારણ કે હું જાણું છું કે હું જે આપું છું તે અનેક ગણું થઈને મારી પાસે આવે છે. હું ફક્ત પ્રેમાળ લોકોને મારી તરફ આકર્ષું છું, કારણ કે તેઓ મારું જ પ્રતિબિંબ છે. હું મારી જાતને ચાહું છું, તેથી જ હું મારા ભૂતકાળને અને ભૂતકાળના અનુભવોને માફ કરું છું અને તેને મુક્ત કરું છું. હવે હું પણ મુક્ત છું. હું મારી જાતને ચાહું છું, તેથી જ હું ફક્ત વર્તમાનમાં જ જીવું છું. દરેક સારા જ અનુભવો કરું છું. મને ખબર છે મારું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ, આનંદિત અને સુરક્ષિત છે, કારણ કે હું પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનું એક પ્રેમાળ સંતાન છું અને એ જ પરમાત્મા મારી અત્યારે સંભાળ રાખે છે અને ભવિષ્યમાં પણ સંભાળ રાખશે જ. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારી અનન્ય સર્જનાત્મક આવડત અને શક્તિઓ મારામાં વહે છે અને તેની અભિવ્યક્તિ ખૂબ જ સંતોષકારક રીતે થઈ રહી છે. આ દુનિયામાં ઘણા બધા લોકો મારી સેવાઓની રાહ જોઈ રહ્યા છે. મારી માંગ દુનિયામાં ખૂબ જ છે. જે કામ કરવું ગમે છે તે જ હું કરું છું. મારા મનને ગમતા તથા સંતોષ આપતા કામથી હું ખૂબ જ પૈસા કમાઉં છું. મારું દરેક કાર્ય મને ખૂબ જ આનંદ આપે છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. જેમણે મારું સર્જન કર્યું છે તેમનો જ હું એક અંશ છું. સફળતા માટેના દરેક ગુણો મારામાં છે. હવેથી હું મારી અંદરના સફળતાના ગુણોને બહાર લાવીશ અને તે ગુણો મારી બહારની દુનિયામાં વ્યક્ત થશે. મને જે પણ કામ કરવાની અંદરથી પ્રેરણા થશે તે કરવાથી મને સફળતા જ મળશે. હું મારા દરેક અનુભવથી શીખું છું. હું એક સફળતાથી બીજી સફળતા તરફ જઈ રહ્યો છું. હું એક ભવ્યતાથી બીજી ભવ્યતા તરફ જઈ રહ્યો છું. મારું જીવન પંથ મારી ખૂબ જ ભવ્ય સફળતાના ક્રમશઃ પગલાં છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. જેમણે મારું સર્જન કર્યું છે તેમનો જ હું એક અંશ છું. વિશ્વ ચેતનાના પુષ્કળ ઐશ્વર્યના વહેણને સ્વીકારવા હું હવે તૈયાર છું. મારી દરેક જરૂરિયાતો હું માંગું તે પહેલા જ મને મળી જાય છે. હું દૈવી શક્તિથી માર્ગદર્શિત અને સુરક્ષિત છું. તેથી હું મારા માટે કલ્યાણકારી હોય
તે જ કામ પસંદ કરું છું. મને બીજાની સફળતાથી ખૂબ જ આનંદ થાય છે, કારણ કે મને ખબર છે કે આ વિશ્વમાં આપણા બધા જ માટે પુષ્કળ છે. વિશ્વની આ પુષ્કળતાની મારી આ સભાનતાને હું સતત વિકસાવું છું. આના કારણે મારી આવકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. મારા માટે જે પણ કલ્યાણકારી છે તે મને દરેક જગ્યાએથી અને દરેક વ્યક્તિ પાસેથી મળે છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. મારા શરીરને હું મારા એક સારા મિત્ર તરીકે માન્યતા આપું છું. મારા શરીરના દરેક કોષમાં વિશ્વ ચેતનાનો પ્રભાવ છે. તે મને જે કહે છે તે હું ધ્યાનથી સાંભળું છું. મને ખબર છે કે તેની દરેક સલાહ સાચી જ છે. હું હંમેશા સુરક્ષિત છું, દૈવી શક્તિઓથી પ્રેરિત છું અને દૈવી શક્તિ જ મારું રક્ષણ કરે છે. હું તંદુરસ્ત અને મુક્ત રહેવાનું પસંદ કરું છું. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. તંદુરસ્તીને હું મારા અસ્તિત્વના કુદરતી રૂપ તરીકે સ્વીકારું છું. મારી અંદર એવું કોઈ પણ તત્વ હોય જે મારા શરીરમાં બીમારી કરી શકે તેને હું મુક્ત કરું છું. હું મારી જાતનો સ્વીકાર કરું છું અને તેને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું. હું મારા શરીરનો સ્વીકાર કરું છું અને તેને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું. હું મારા શરીરને પૌષ્ટિક આહાર અને પીણા આપું છું. મને આનંદ આપે તેવી કસરતો કરું છું. મારા શરીરને એક ભવ્ય અને આશ્ચર્યજનક મશીન તરીકે માન્યતા આપું છું. તેમાં રહેવાનો મને ગર્વ છે. હું ખૂબ જ શક્તિશાળી છું. મને ખૂબ જ શક્તિ ગમે છે. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. જીવનની આ અનંતતા જેમાં હું છું તે પૂર્ણ, સમગ્ર અને સંપૂર્ણ છે. આપણે દરેક, જેમાં હું પણ, જીવની આ સમૃદ્ધિ અને પૂર્ણતાનો અનુભવ અર્થપૂર્ણ રીતે કરીએ છીએ. હું મારા ભૂતકાળને હવે પ્રેમથી જોઉં છું અને મારા જૂના અનુભવોમાંથી શીખવાનું પસંદ કરું છું. કશું જ સાચું કે ખોટું હોતું નથી. કશું જ સારું કે ખરાબ હોતું નથી. ભૂતકાળ પૂરો થઈ ગયો છે અને જતો રહ્યો છે. એ ફક્ત દરેક ક્ષણનો અનુભવ હતો. ભૂતકાળમાંથી મને આજની આ ક્ષણ સુધી લાવવા માટે હું મારી જાતને ચાહું છું. હું જે પણ છું તે બીજા સાથે વહેંચું છું, કારણ કે હું જાણું છું કે આપણે બધા જ વિશ્વ ચેતનાના અંશ છીએ. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે, બધું જ કલ્યાણકારી છે. શ્રી આલ્ફા ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા રજૂ કરાયેલ મનની પ્રાર્થનાની કેસેટ અહીં સમાપ્ત થાય છે. તમારા મનને આવા હકારાત્મક વિચારોથી ભરેલી પ્રાર્થના રોજે રોજ નિયમિતપણે સંભળાવો. આપના જીવનમાં, આપના વિચારોમાં
વાણીમાં અને વર્તનમાં થતા હકારાત્મક પરિવર્તનો નિહાળો અને આ પરિવર્તનો થકી આપના જીવનને વધુ આવિષ્કારો અને આનંદથી સમૃદ્ધ બનાવો. આપના જીવનની દરેક ક્ષણ સુખમય અને આનંદમય બનો એ જ શુભેચ્છાઓ સાથે આવજો. અર્ધજાગૃત મનને સતત સ્વસૂચનો આપવાથી આપણને એ સ્વસૂચનો પ્રમાણે પરિણામ મળે છે. એ સ્વસૂચનોનો સતત પ્રવાહ એટલે મનનો મહામંત્ર. મારી આ દુનિયામાં બધું જ શ્રેષ્ઠ છે અને કલ્યાણકારી છે. धीरे से आंखें खोल दीजिए. किसको अच्छा लगा, किसको कंटाला आया? મને બહુ જ ગમ્યું. ओके, अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा. મને પણ બહુ જ ગમ્યું. ओके. बोलो प्रफुल्ल भाई. हेलो, हाँ प्रफुल्ल भाई. अवाज आवे छे? આવે છે પરફેક્ટ. एक्चुअलમાં આ મારા ખ્યાલે લુઈસ એલ હે જે લેખક છે એનું આ હતું. આ છે ને જીતેન્દ્ર અડિયા છે ને, જીતેન્દ્ર અડિયા. અચ્છા અચ્છા, એકચ્યુઅલમાં મારી પાસે અત્યારે બુક છે, હું શેર કરું છું. બેઝિકલી લુઈસ એલ હે કરીને લેખક છે બહારની વિદેશની, ઓકે જેના સંસ્કરણો આ મારી પાસે પુસ્તક છે યુ કેન હીલ યોર લાઈફ. ઓકે અને આના બધા જે શબ્દો આવ્યા ને બરાબર. ટોટલી આના છે. હું અત્યારે બધાને રેકમેન્ડ કરું કે આ પુસ્તક જો ગમ્યું હોય ને તો આ પુસ્તક વસાવવા જેવું છે. ઓકે ગુજરાતીમાં પણ કદાચ અવેલેબલ હોઈ શકે, હિન્દી ઇંગ્લિશમાં પણ અવેલેબલ છે. ઓકે ગ્રેટ. આ લુઈસ એલ હે લેખક છે જે આ યુ ઓકે, કેન હીલ યોર લાઈફ. નામ એક શું મિનિટ કીધું? કમલેશભાઈ. લુઈસ હિલ. યસ લુઈસ કમલેશભાઈ. એલ હે. કમલેશભાઈ, હા બોલો. આ બુકની 1 કરોડ કોપીઓ વેચાઈ ગઈ છે. આ ભાઈને હા. રાઈટ છે, પ્રફુલભાઈ જૈન. હા એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન એકવાર વાંચવા જેવું છે. લગભગ હા. 250-300 પાનાની બુક છે. બરાબર છે, અમારી પાસે છે, સામે જે છે. વેરી કદાચ આમાંથી ઘણા બધા સેન્ટેન્સો લીધા હશે. હા મેજોરિટી છે, મેજોરિટી છે. યસ રાઈટ, આઈ કન્ફર્મ. રાઈટ ગુડ. આ બુકે લાખો લોકોને સારા કર્યા છે. હા બસ હીલિંગ સિસ્ટમ છે આખી. યુ કેન હીલ યોર લાઈફ નામ છે આનું. યુ કેન હીલ યોર લાઈફ. બેસ્ટ બુક. યસ રાઈટ, વેરી ગુડ. साइंटिस्ट में ये वस्तु प्रूव થઈ, ये चीज प्रूव हुआ है साइंटिस्ट में कि अगर हमारे सेल्फ को हम पॉजिटिव इंप्रूव ऑटो सजेशन देते हैं ना, तो वैसे बनते हैं. जैसे मैं कल्याणकारी हूँ, वैसे मित्र पसंद करता हूँ, मैं प्रेम बांटता हूँ,
जो बांटता हूँ वही मुझे मिलता है, वो जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे बन जाएंगे। एक जन तो ऐसे है, ज्ञान शुरू हुआ था तो उसने अलग ड्रेस पहना था और ज्ञान खत्म हुआ तो उनका ड्रेस चेंज हो गया। सच्ची में પ્રફુલભાઈ જે શેર કર્યું ને, मेरी बात समझे? પ્રફુલભાઈ जी जी महेश भाई। प्रफुल्ल भाई ने जैसे शेयर किया ना, हाँ वैसे कोई भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने कुछ अच्छा पढ़ा हो, कुछ देखा हो, कुछ सोचा हो, तो उस बात को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। यस यस थैंक यू। પ્રફુલ્લને વાંચવાનો શોખ છે એમને? ના એટલો નહીં, પણ હમણાં મેં એકચ્યુઅલમાં સ્નેહ દેસાઈનું જે